مرحبا بكم طلبتي الأعزاء طلبة المرحلة الثالثة في قسم الترجمة في محاضرتنا الجديدة لهذا اليوم. In this lecture we are going to discuss two inflectional processes out of the three inflectional processes that are applied on nouns. إذن في هذه المحاضرة سنناقش اثنين من مجموع العمليات الثلاث التي تحدث تغييراً على الأسماء. The three inflectional processes are number, gender, and case. Today's lecture we are going to discuss the first two inflectional processes, which are number and gender, and the third nominal category or inflectional process, which is entitled case, will be discussed in our next lecture, inshallah. So we will start with number in English, then we move to Arabic, and then we make some contrast between the two languages. So we will start by saying that English has singular and plural number. So in English we have only two number contrasts, which are either singular for one person or one thing and plural for more than one. The English plural S suffix is realized phonemically as se, ze, is, just like in the words cats, dogs, and horses. The occurrence of each of these allomorphs, se, ze, is predictable. That this means it is phonologically conditioned. Then, a number in English can be classified, as we said, as having two subtypes or two contrasts, which are either singular or plural. How can we make a plural number in English, or how can we change a noun from being in the singular state into being in the plural state in English? This can be done simply by adding the S morpheme or the S suffix. إذن بكل بساطة ممكن أن نضيف ال S أو ال ES suffix في نهاية الاسم في اللغة الإنجليزية ويتحول من كونه اسم مفرد إلى اسم في حالة الجمع. These three realizations are characterized by being predictable. إذن يمكن أن تكون لهذه المورفيمات التي نضيفها لتحويل الاسم إلى حالة الجمع يمكن أن يكون لها ثلاثة اختلافات صوتية اللي نسميها allomorphs، وهذه الاختلافات الصوتية يمكن التنبؤ بها أو يمكن توقعها لأنها عادة تنتج عن آخر حرف في الكلمة قبل إضافة المورفيم إليها، وهو اللي يحدد لنا طريقة لفظها صوتيا. That's why we said it is something predictable. يعني إذا أنا من راح أعرف الحرف الأخير بالكلمة راح أتوقع شنو راح يكون الألمورف. Is it se, ze, or is? That's why we said it is something predictable and it is phonologically conditioned also. As we said, we can simply change a noun in English into the plural condition by adding S or ES. This applies on what is called regular nouns or regular plural nouns. On the other hand, we have in English what's called irregular plural nouns اللي هي الجموع غير الاعتيادية أو غير القياسية أو الجموع الشاذة. So besides the regular plural suffixes, English has irregular plurals, just like the words feet, sheep, criteria, and theses. All these are called irregular plural nouns لأنه مو تتبع القاعدة الاعتيادية بإضافة S أو ES، وإنما تنجمع بطريقة مختلفة جدا، ولا توجد بالحقيقة قاعدة معينة للirregular plurals، لكن هي مجرد عملية حفظ لطريقة جمع الكلمات، وهذه عملية الحفظ تنشأ عادة من تكرار استخدام الكلمات. كل ما يتكرر استخدام الكلمة راح تتولد عندنا عملية حفظ تلقائيا لشكل الكلمة
بحالتها المفرد وبحالتها الجمع. فمثلا كلمة feet من تكرار استخدامنا لكلمة foot نعرف إنه الجمع مالتها feet، فراح تنحفظ عندنا بهذه الصورة. كذلك sheep اللي هي تبقى كما هي sheep ما يطرأ عليها أي تغيير. criteria, this is the plural word of the noun in the singular هو criterion، plural it becomes criteria. و theses this is the plural noun of the word theses with I، يعني المفرد لكلمة theses هي بدل الإي قبل الأخير نحط الآي تتحول إلى حالة المفرد. So this is what we mean by irregular plural nouns. Now you can see here in this table so many examples of the irregular plurals. As you see, person is pluralized as people, tooth as teeth, mouse, mice, man, men, ox, oxen, child, children, foot, feet, as we have already said. So these are some of the examples of the irregular plurals in English. Now, there is another type or a third type of plurals in English which is called plural invariable nouns. So English has plurals that are not rule governed. So either we call this third type plural invariable nouns, or we can call them plurals that are not rule governed. For example, some nouns that are always singular and others that are always plural. So in English we have a third type of plurals. The first type قلنا اللي هو regular, the second type is the irregular, and the third type is this what we have here, which is called plural invariable or not rule governed. In this type we have two subtypes، عندنا نوعين فرعيين لهذا النوع الثالث. The first type the noun is always in the singular state، دائما يكون الاسم في حالة المفرد يعني لا يجمع، ودائما يكون الفعل الذي يأتي معه أيضا في صيغة المفرد. أما النوع الثاني يكون دائما الاسم في صيغة الجمع، وكذلك الفعل الذي يرافق هذا النوع من الأسماء يكون في حالة الجمع أيضا. So English invariable number, as we said, can be classified into two subtypes, which are singular invariable nouns اللي تكون دائما في حالة المفرد, just like the words music, gold, news, or the other subtype which is called plural invariable nouns اللي تكون دائما في حالة الجمع, just like the words people, the poor, and brains. By the way, the word brains here معناها it refers to someone who is very genius. يعني هنا brains مو الجمع لكلمة brain الدماغ، no، هنا جاية باستخدام خاص جدا، فمن تجي بهذا الاستخدام اللي معناها شخص ذكي جدا أو عبقري it is considered as a plural invariable noun، يعني دائما تجي في حالة الجمع. For example we say he has got brains، فبهالحالة أعتبره plural invariable noun. أو من نشير إلى حالة عامة، مثلا نقول the poor, the rich, the old, the dead، بهذه الحالة أيضا أعتبرها plural invariable noun لأنه تشير لي إلى مجموعة واسعة أو إلى صفة عامة تغلب على مجموعة واسعة من البشر، فأعتبرها أيضا من ضمن plural invariable nouns. As you see here, more examples to make it more clear to you. So, examples for singular invariable nouns, for example, the words linguistics, علم اللغة, semantics, علم الدلالة. These are the names of the science أو field of knowledge. دائما تكون بها S ولكنها تكون singular. For example, we say linguistics is an interesting topic. أو semantics is an easy topic. okay? فدائما تكون بها S ولكنها دائما في حالة المفرد لأنها من ضمن singular invariable nouns. كذلك عندي كلمة homework
furniture, information, mathematics أيضا علم الرياضيات. All these are included within the singular invariable nouns. فدائما الفعل الذي يأتي معها يكون مفرد. أما examples for the plural invariable nouns, as you see, usually we have things which are made up of two parts. For example, trousers, scissors, spectacles, shorts, glasses, lens, العدسات. Okay, all these are examples of plural invariable nouns. ودائما قلنا الفعل يأتي معها في حالة الجمع. Now, after finishing the discussion of number in English, we come to number in Arabic, and we can say that Arabic nouns have three number contrasts, which are singular, dual, and plural. إذن على عكس الإنجليزية فإن حالة العدد في الأسماء في اللغة العربية يكون على ثلاثة أنواع، اللي هي مفرد ومثنى وجمع، لأن بالعربية عندي المثنى بينما باللغة الإنجليزية I don't have dual. The dual and the plural are marked by special inflectional suffixes. إذن حالتي المثنى والجمع باللغة العربية يمكن أن نحققها أو ممكن أن نخلقها بإضافة لواحق معينة إلى نهاية أو وسط الكلمة تغير لي حالة الاسم من كونه اسم مفرد إلى اسم في حالتي المثنى أو في حالة الجمع. إذن بإضافة لواحق معينة تتغير حالة أو يتغير number of the word from being singular into being either dual or plural. As you see in this diagram, how the number is being illustrated. حالة الاسم في اللغة العربية من حيث النمبر. It is either مفرد singular, which means referring to one person or one thing, مثلا رجل, or it is المثنى اللي يسميه dual, which includes two people or two things, مثلا رجلان. والحالة الثالثة اللي هي الجمع أو plural, which includes or refers to three people or three things upwards, من ثلاثة صعودا. For example, the word رجال. Now, the dual inflectional suffix has two forms, اللي هي بحالة الرفع نضيف ألف ونون، وفي حالتي النصب والجر نضيف ياء ونون. So, كما تلاحظون ما بين الأقواس أو خلينا نقول المائلة الأعمدة المائلة، تلاحظون هذا هو اللفظ الصوتي للإضافة اللي تحدث أو للتغيير اللي يحدث على الاسم بعد إضافة اللواحق إليه لتغيير حالته من المفرد إلى المثنى. فمثلا عندي كلمة معلم أريد أحولها إلى المثنى، راح أضيف ألف ونون إذا كان الاسم في حالة الرفع، فيصبح معلمان في حالة المذكر ومعلمتان في حالة المؤنث. أما إذا كان الاسم في حالتي النصب أو الجر فراح أضيف ياء ونون فيصبح عندي معلمين في حالة المذكر ومعلمتين في حالة المؤنث. So this is how we change a singular noun into dual in Arabic. هذه هي الطريقة اللي نحول بها الاسم من المفرد إلى المثنى في اللغة العربية. Now, how many types of plural are there in Arabic? كم نوع من أنواع الجموع يوجد لدينا في اللغة العربية? This is the question. The answer to this question is that Arabic has two types of plural, sound plural, which is abbreviated as SP, and broken plural, which is abbreviated as BP. إذن في العربية يوجد لدينا نوعان من أنواع الجموع. النوع الأول اللي هو sound plural أو الجمع السالم، والنوع الثاني ما يطلق عليه broken plural أو جمع التكسير. نأتي إلى النوع الأول اللي هو الجمع السالم. SPs are formed by suffixation. Masculine nouns take
الواو والنون في حالة الجمع، والياء والنون في حالتي النصب والجر. أما إذا كان الاسم مؤنث فبهذه الحالة نضيف ألف وتاء طويلة بدل للتاء المربوطة، وتكون مضمومة إذا كانت في حالة الرفع نقول معلمات، وتكون مكسورة في حالتي النصب والجر معلمات، لأن جمع المؤنث السالم كما تعلمون ينصب بالكسرة بدل الفتحة. أو في حالة المذكر نقول معلمون في حالة الرفع، ومعلمين في حالتي النصب والجر. So this is how we change a word from singular into sound plural. نحوله من مفرد إلى جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم. أما فيما يخص broken plural أو جمع التكسير they are formed by stem internal consonant and vowel changes. هذه هي القاعدة اللي من خلالها يتحول عندي الاسم من مفرد إلى اسم في حالة الجمع، ويكون نوع الجمع هو جمع تكسير. إذن من خلال تغييرات تطرأ على أحرف الكلمة المفردة، هذه التغييرات تطرأ على أحرف العلائية الفاولز، أو حتى على الحروف الساكنة اللي هي consonants. Okay. There are about 28 patterns of BP. هنالك حوالي 28 نمط أو نوع أو وزن من أوزان أو من أنواع جموع التكسير. لاحظوا هنا the plural أو جمع التكسير. حاولت أوصل لكم فكرة إنه why it has been called like this. لماذا سمي جمع التكسير بهذا الاسم أو broken plural. So these are so named because the stem of the singular is broken by shifting the consonants into different vowels patterns so that the structure of the word change. إذن الكلمة الأصلية في حالة المفرد كأنما نجزئها من خلال تغيير قلنا الأصوات الساكنة إلى أنماط مختلفة من أحرف العلة، فكأنما تتغير عندي بنية الكلمة تغيير كبير، كأنما نجزئ الكلمة أو نكسر الكلمة ونضيف لها حروف جديدة، نغير بموقع الحروف أحيانا، لذلك أطلق عليه هذا الاسم. وكما تلاحظون الأمثلة توضح لنا لماذا سمي هذا النوع من الجمع بهذا الاسم، لأنه تطرأ تغييرات كبيرة على الكلمة. مثلا عندي جار أصبح في حالة الجمع جيران، لاحظوا تغيرت الكلمة، تجزأت كأنما تكسرت الكلمة. أو عندي ولد أصبحت أولاد، طالب طلاب، رجل رجال، وهكذا. إذا دائما هنالك أما إضافات أو تغييرات في بنية الكلمة نفسها، لذلك أطلق عليه اسم جمع التكسير. Some nouns have more than one broken plural. إذن بعض الأسماء في اللغة العربية قد تجمع جمع تكسير بأكثر من صيغة، يعني ليس لديها جمع تكسير واحد وإنما أكثر من صيغة. فمثلا كلمة بيت على سبيل المثال إذا كان معناها منزل house في اللغة الإنجليزية، بهالحالة نجمعها إلى بيوت. أما إذا كان معناها بيت شعري a verse of poetry، فبهالحالة لازم نجمعها إلى أبيات. أوكي، فإذا صار عندي two broken plurals for the same singular noun، صار عندي نوعين أو وزنين من أوزان جمع التكسير لنفس المفردة، لكن اختيار جمع التكسير يعتمد على معنى الكلمة نفسها. أما مثلا عندي كلمة عامل، ممكن إنه أنطيها جمع تكسير وهو عوامل إذا كانت بمعنى factors، أو ممكن أنطيها جمع تكسير عمال إذا كانت بمعنى workers، وممكن أن أنطيها جمع مذكر سالم اللي هو عاملون، اللي أيضا راح يكون عندي بمعنى employees اللي هم الموظفين. فإذا يعتمد على معنى الكلمة هو اللي يحدد لي نوع الجمع الذي ممكن أن
أو صيغة الجمع اللي ممكن أن تأخذ هذه الكلمة. Now we come to some contrast between the English and Arabic languages regarding number. First, Arabic nouns have dual number whereas English ones don't. كما قلنا باللغة العربية يوجد عندي المثنى بينما لا وجود للمثنى في اللغة الإنجليزية. Second, Arabic plural contrasts are realized according to regular plural patterns, whereas English plural contrasts are realized by both regular plural suffix and irregular plurals. إذن اللغة العربية عادة عندي من أحول الاسم إلى حالة الجمع عندي regular plural patterns أو عندي نماذج خاصة أو محددة. مثلا عرفنا شلون أحول إلى جمع مذكر سالم، شلون أحول إلى جمع مؤنث سالم، أو حتى إلى جمع تكسير. بينما باللغة الإنجليزية عندي فقط إنه ما يسمى بالبلورال regular plural اللي هو بإضافة s أو es، وقلنا الirregular plurals ما بها أصلا قاعدة، مجرد هي عملية حفظ لصيغ الجمع. فإذا this is the second contrast. Thirdly, duality in English is marked lexically rather than morphologically. باللغة العربية المثنى ما دام موجود فإذا عنده morphological rules بقاعدة، وقلنا القاعدة تقول إنه إذا كان بحالة الرفع أضيف له ألف ونون، وفي حالتي النصب والجر أضيف له ياء ونون، فتلقائيا راح يتحول الاسم إلى حالة المثنى. باللغة الإنجليزية قلنا ماكو شيء اسمه مثنى. زين، إذا أريد أعبر عن شيء أو يشير إلى المثنى بهالحالة لازم أستخدم كلمات أخرى تساعدني أو تبين لي إنه الاسم في حالة المثنى. مثلا أستخدم a couple of، a pair of، أو أقول two books أو both students. فإذا بهالحالة this is not done morphologically، يعني أنا ما أقدر أضيف suffixes معينة ويتحول عندي إلى حالة المثنى. No, I have to mention this in a lexical way by adding lexical items، يعني لازم أضيف كلمات جديدة حتى تبين عندي حالة الاسم كونه مثنى. Okay, so this is what we mean it is marked lexically rather than morphologically. Finally, unlike English nouns, a few Arabic nouns have two broken plurals that are different in meaning. كما قلنا عكس اللغة الإنجليزية، لأن باللغة الإنجليزية ما عندي اسم ممكن أن ينجمع أكثر من نوع من الجمع. No، الاسم عنده حالة واحدة من الجمع. أما باللغة العربية قلنا بعض الكلمات ممكن أن يكون لها أكثر من صيغة من صيغ الجموع، أو أكثر من صيغة من صيغ جمع التكسير اعتمادا على معناها. So this is the other difference between the two languages. بعد أن أنهينا موضوع النمبر باللغتين نأتي إلى موضوع الجندر. So immediately when we talk about gender مباشرة راح يجي إلى أذهاننا التمييز ما بين الماسكولين والفيمينين أو المذكر والمؤنث. Now here you can see some basic or general information about the grammatical category of gender. ماذا نعني بgender of nouns? So grammatical gender is a system of noun classification. A common gender classification includes masculine and feminine categories. Masculine nouns are words for men, boys, and male animals, while feminine nouns are words for women, girls, and female animals. إذن من نقول gender of nouns معناها أو grammatical gender معناها جنس الكلمة القواعدي، وهو عبارة عن نظام لتصنيف الأسماء، والنظام الاعتيادي هو تصنيف الأسماء إلى مذكر ومؤنث. الاسم المذكر يشير عادة إلى الكلمات التي تعود إلى الرجال أو الفتيان أو ذكور الحيوانات، أما بالمقابل الأسماء المؤنثة تشير إلى النساء أو الفتيات أو إناث الحيوانات. So this is what we mean by gender or grammatical gender. We start with gender in English grammar, and we can say that English has natural rather than grammatical gender. هذه نقطة مهمة
لأن بعدين راح تبين عندي إنه باللغة العربية it is the opposite، عكس الحالة تماما. إذا يكون دائما الجندر باللغة الإنجليزية هو حالة طبيعية وليست حالة قواعدية. Number 2, animate nouns are either masculine male or feminine female according to the biological sex of the referent of the noun. إذا الأسماء الحية في اللغة الإنجليزية أما أن تكون مذكرة male أو مؤنثة female اعتمادا على الجنس البيولوجي للاسم الذي تشير إليه. أما بالنسبة للinanimate nouns they are always neuter in gender. الأسماء غير الحية في اللغة الإنجليزية دائما تكون محايدة، بمعنى أنه I don't consider them neither feminine nor masculine، ما أعتبرها ليست مذكرة ولا مؤنثة وإنما محايدة. English nouns have either personal or non-personal reference. إذا الأسماء باللغة الإنجليزية أما أن تشير أو يكون لها إشارة personal يعني تشير إلى بني البشر، أو non-personal معناها تشير إلى animals. Nouns with personal reference include nouns that refer to human beings كما قلنا تشير إلى بني البشر. أما nouns with non-personal reference they include nouns that refer to animals تشير إلى الحيوانات. This is what we mean by personal and non-personal. نأتي إلى النوع الأول اللي هو nouns with personal reference. They fall under 4 classes of gender. إذن nouns with personal reference تقسم إلى 4 أقسام أو تصنيفات فرعية اللي هي male, female, dual and common. نأتي إلى النوع الأول اللي هو male female pairs. Here we have a pair of words, one of them referring to male, the other referring to female. ونلاحظ إنه sometimes الكلمتين مختلفتين تماما إحداهما عن الأخرى اختلاف كبير. مثلا عندي كلمة son daughter two different words، أو king queen boy girl father mother شوية بها يعني التشابه، لكن أيضا أعتبرها male female pairs. إذن زوج من الكلمات إحداهما يشير إلى المؤنث والآخر يشير إلى المذكر، وأحيانا أو غالبا لا يكون هنالك أي تشابه بين الكلمتين. This class is also subdivided into 2 types. The first type includes nouns morphologically marked for feminine gender. For example host hostess hero heroine وأشر أشرت. في هذا النوع عندي كلمات في الأصل هي مذكر أريد أحولها إلى المؤنث لازم أضيف لها suffix معين، فبهالحال أسميها nouns morphologically marked for feminine gender، يعني الأسماء اللي دا أحولها إلى المؤنث من خلال إضافة suffix معين. فمثلا ال ESS أو ال INE أو ال ETTE هاي كلها suffixes دا أستخدمها حتى يتحول عندي الاسم من مذكر إلى مؤنث. أما النوع الثاني which are called nouns morphologically marked for masculine gender، يعني هي بالأصل كلمات مؤنثة وأريد أحولها إلى المذكر لازم أضيف لها suffix معين. فمثلا عندي كلمة widow هي مؤنث أريد أحولها إلى المذكر I have to add the suffix ER تصبح widower. أو كلمة bride أيضا مؤنثة أريد أحولها إلى المذكر أضيف لها groom تصبح bridegroom. فإذا هذه الكلمات تحولت إلى المذكر بعد إضافة لاحقة معينة لها. As you see in this table some examples of the male female pairs. كما تلاحظون actor actress author authoress. These are words which are or nouns which are morphologically marked for feminine gender، لأن ضفنا إضافة معينة تحولت من مذكر إلى مؤنث. عندي bachelor spinster، عندي boy girl هاي male female pairs. bridegroom bride شرحناها قبل قليل. conductor conductress أيضا ضفنا إضافة معينة فتحول إلى مؤنث. emperor empress أيضا إضافة معينة. gentleman lady this is a male female pair.
headmaster headmistress أيضا ممكن أعتبرها male female pair. iris أيضا أضفنا إضافة معينة فتحول عندي الاسم من مذكر إلى مؤنث. نجي إلى dual gender. What do we mean by this term? Nouns with dual gender اللي هي masculine or feminine. مثلا عندي كلمة friend أو student أو parent أو cook or teacher. إذن جنس الكلمة يكون ثنائي أو يكون مزدوج، بمعنى أنه يمكن أن تستخدم نفس الكلمة للإشارة إلى المذكر أو المؤنث دون تغيير أو إضافة. فإذا كلمة friend ممكن تشير إلى المذكر أو المؤنث، كلمة teacher, student, parent. Okay. To show gender distinction we use compounds, for example boyfriend and girlfriend or male student and female student. إذا لغرض إظهار تمييز ما بين المذكر والمؤنث يمكن أن يتم ذلك من خلال استخدام what is called compound words أو الكلمات المركبة. فنقول boyfriend, girlfriend, male student and female students إذا أريد أظهر الجندر الحقيقي لهذه الكلمة. أما ما يسمى بالcommon gender أو جنس الكلمة المشترك this refers to nouns with common gender اللي هي masculine, feminine or neuter. عندي كلمات محدودة جدا اللي هي baby, child, infant. These nouns can be referred to by either he, she or it. إذن هذه الكلمات الثلاث يمكن أن يعوض عنها بأحد الضمائر التالية. أما أن نعوض عنها بالضمير he أو ضمير she أو الضمير it، خاصة حين يكون جنس الطفل مثلا غير معلوم أو لا نريد أن نوضح جنس مثلا الطفل أو لأي سبب آخر. فإذا هذه الكلمات تكون عادة أما أن أعتبرها محايدة، يعني ليست مذكرة وليست مؤنثة، وممكن أعتبرها مذكر وممكن أعتبرها مؤنث، لذلك سميناها common gender مشترك، جنس كلمة مشترك يمكن أن يطلق عليه masculine, feminine or neuter. نأتي إلى النوع الآخر اللي هو nouns with non-personal reference. قلنا تشير إلى الحيوانات. أيضا تقسم إلى ثلاثة أقسام فرعية. القسم الأول اللي هو male female pairs اللي هي تشمل أيضا عندي زوج من الكلمات أحدهما يشير إلى المذكر والآخر يشير إلى المؤنث، وعادة يكونون مختلفين إحداهما عن الآخر. مثلا عندي bull cow، ram ewe، stallion mare. أوكي. النوع الثالث اللي هو الثاني nouns morphologically marked for feminine gender. عندي اسم يعود إلى ذكر حيوان أريد أحوله إلى المؤنث لازم أضيف له suffix معين. فمثلا عندي lion lioness أو tiger tigress، فتحول تلقائيا إلى حالة المؤنث. أما النوع الثالث اللي هو nouns with dual gender اللي ممكن أن يعني يشير إلى المذكر والمؤنث في نفس الوقت. عندي كلمة مثلا cat or كلمة fish. As you see here in this picture, I have tried to collect as much examples of the words with non-personal reference to show you how gender is being realized. فتلاحظون عندي stallion mare، bull cow، dog bitch، rooster hen، ram ewe، lion lioness and tiger tigress. All these are examples of words with non-personal reference. Now, after finishing the category of gender in English, we come to Arabic. So we will start by discussing the nominal category of gender in Arabic by saying that Arabic has grammatical gender. إذن الجنس الكلمة القواعدي في اللغة العربية يكون قائم على أساس نحوي شامل. Okay. Gender is a feature of the noun itself. إذن جنس الكلمة هو خاصية تميز الاسم بحد ذاته أو خاصية نابعة من الاسم كما هو. Nouns are either masculine, feminine or common اللي هي معناها both masculine and feminine. إذن الأسماء في اللغة العربية أما أن تكون مذكرة
أو مؤنثة أو مشتركة، اللي هي يعني نفس الاسم يشير، ممكن أن أشير إلى المذكر أو المؤنث. This is how gender is classified in Arabic. لاحظوا مثلا عندي كلمة ولد this is masculine، كلمة بنت this is feminine، وكلمة طريق this is common. يعني كلمة طريق ممكن أن أقول هذا طريق أعتبره مذكر، أو هذه طريق وأعتبره مؤنث. That's why it is called common. Now, question. How many morphological markers of feminine gender are there in Arabic؟ السؤال هو كم عدد أدوات التأنيث في اللغة العربية؟ Okay, this is the question. We have to know how many morphological markers of feminine gender are there in Arabic. The answer to this question is that Arabic has 3 morphological markers of feminine gender. إذن في اللغة العربية لدينا 3 أدوات للتأنيث. الأداة الأولى اللي هي تاء التأنيث the T of feminine gender. For example كلمتي معلمة أو جنة. This is the first morphological marker of feminine gender. Number 2 is called ألف التأنيث المقصورة أو shortened A of feminine gender. ليلى، ذكرى، رؤيا etc. وال third feminine marker is called ألف التأنيث الممدودة the extended A of feminine gender. For example زهراء، كبرياء، صحراء، حمراء etc. So these are the 3 markers of feminine gender. هذه هي أدوات التأنيث الثلاث في اللغة العربية. بعد أن عرفنا أدوات التأنيث لازم نعرف كم نوع من أنواع التأنيث أو المؤنث يوجد في اللغة العربية. So the question is how many types of feminine gender are there in Arabic? To answer this question we can say that Arabic has 2 types of feminine gender which are called the first type is called الحقيقي المؤنث الحقيقي which is called real or natural gender. والنوع الثاني اللي أسميه المؤنث المجازي اللي ممكن أطلق عليه unreal or unnatural feminine gender. المؤنث الحقيقي يكون الاسم يدل على الأنثى سواء كانت الإنسان أو الحيوان. فمثلا عندي الأمثلة أمامكم امرأة، معلمة، فتاة، فاطمة، زينب. هذه for human beings. وممكن أيضا for animals دجاجة، بقرة، حمامة etc. أما المؤنث المجازي لا تتضمن صيغته علامة أو دلالة من علامات التأنيث وبنفس الوقت لا يدل على أنثى لكنه يعامل معاملة الأنثى وقد يدل على شيء أحيانا غير حي أو أسماء الجموع لبعض الحيوانات مثل عندكم كلمة غنم، إبل، خيل. أوكي هاي أسماء جموع للحيوانات لكن تعامل معاملة المؤنث وأطلق عليها اسم مؤنث مجازي. أو تشمل لي أشياء غير حية مثلا دعوة، نار، حرب، بئر، وردة، شمس، أرض، منضدة، صحيفة، عين، صحراء، كلها أشياء غير حية. بالمناسبة إذا عندي مثلا كلمة وردة أو شمس إذا كانت تشير إلى اسم فتاة فبهذه الحالة أعتبرها مؤنث حقيقي. أما إذا كانت تشير إلى أشياء غير حية فبهالحالة أعتبرها من ضمن المؤنث المجازي. Now نأتي الآن إلى المؤنث الحقيقي الذي بدوره ينقسم إلى 3 أنواع. So real or natural gender is subdivided into 3 types. The first type is called المؤنث اللفظي which means it has got a feminine marker. يعني هو عبارة عن اسم يحتوي على أداة من أدوات التأنيث لكنه لا يشير إلى المؤنث بل بالعكس يشير إلى المذكر. فمثلا عندي كلمات حمزة، معاوية، طلحة، أسامة،
خليفة، زكريا، كلها أسماء تشير إلى المذكر، لكن بما أنه تحتوي على إحدى أدوات التأنيث فأعتبرها من ضمن المؤنث الحقيقي، وأعتبرها نوع فرعي من أنواع المؤنث الحقيقي اللي هو أسميه مؤنث لفظي. من اسم هذا النوع يشير إلى أنه أنا دا أمشي على شكل الكلمة أو لفظ الكلمة، بما أنه يحتوي على أداة تأنيث فأعتبره مؤنث، لكن نوعه أقول عليه مؤنث لفظي، أي أنه شكله شكل المؤنث اللفظي ولكنه لا يدل على المؤنث. أما النوع الثاني فهو ما أسميه بالمؤنث المعنوي اللي هو feminine in signification not in form، يعني إذا أنظر إلى الكلمة ما أجد بها أي أداة من أدوات التأنيث لكن يدل على المؤنث. فمثلا عندي كلمات زينب، سعاد، هند، شمس، حامل، مرضع، كلها تدل على الإناث لكن ما بها أي أداة من أدوات التأنيث، فبهالحالة أطلق عليها اسم المؤنث المعنوي. أما الحالة الثالثة أو النوع الثالث اللي يكون تشترك الحالتين، يعني يدل على المؤنث وأيضا يحتوي على إحدى أدوات التأنيث، فأسميه المعنوي لفظي or feminine in form and in signification، يعني مؤنث بشكله ومؤنث بدلالته. For example, the nouns ليلى، فاطمة، خنساء، زهراء، سلمى، عائشة، كما تلاحظون كلها تحتوي على إحدى أدوات التأنيث وبنفس الوقت أيضا تشير إلى المؤنث. كما تلاحظون هنا in this diagram حاولت أنه أسوي لكم some distinction between المذكر والمؤنث وأنواع التأنيث اللي هو حقيقي ومجازي، وكذلك المؤنث اللفظي حتى يبين عندكم أو تصبح الصورة أكثر وضوحا. فمثلا المؤنث الحقيقي كما تلاحظون بالمذكر عندي ولد، رجل، نمر etc، بينما بالمؤنث عندي فتاة، فاطمة، دجاجة، امرأة، أفعى، زينب، طبيبة etc. المؤنث المجازي قد يكون مثلا كلمة ورقة، غرفة، صحراء، عين، نار، إذن قلنا تشير إلى عادة إلى أشياء غير حية. وكذلك المذكر طبعا اللي هو غير حقيقي أو مجازي أيضا يشير إلى أشياء غير حية، مثلا كتاب، باب، سيف، أنف، بحر، شهر etc. أما المؤنث اللفظي طبعا ما عندي بالمذكر شيء اسمه لفظي، مذكر لفظي. No, I have just what is called مؤنث لفظي. قلنا سميناه مؤنث لأنه يحتوي على إحدى أدوات التأنيث، وسميناه لفظي لأن فقط لفظا أو شكلا أو صيغة هو مؤنث لكنه يدل على المذكر، مثل حمزة، أسامة، زكريا etc. So this is how we distinguish between the masculine and feminine and between the different types of feminine gender, whether it is real or unreal. So thank you so much for your attention. This is all for today's lecture. I hope you find it both interesting and useful to you. And of course, if you have any questions, I'm ready to answer them. And next lecture, inshallah, we are going to study the other category or nominal category, which is called case in both English and Arabic. Thank you again.